सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस दे नाल। भारत नाल तनाव के बावजूद पाकिस्तान वालों 3 रोज़ा इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन 31 अगस्त तो 2 सितंबर तक दुनिया भर के सिख विद्वानां नूं कन्वेंशन विच शामिल होने का दिता सद्दा। करतारपुर लांघे ते पाकिस्तान के स्टैंड बारे होवेगी चर्चा। लैंदे पंजाब विच सिख कुड़ी दे मुसलमान नाल कथित तौर ते जबरी विआह कराउण दा मामला पक्या। भारत विच पाकिस्तान दा तिखा विरोध। जथेदार हरप्रीत सिंह तो इलावा सियासी हस्तियां वालों इमरान खान सरकार तो दखल देने की मंग। पंजाब विच हड़ां नाल बुरा हाल पर कैप्टन नूं किसी दी नहीं परवाह। सुखबीर बादल दा कैप्टन अमरिंदर सिंह ते वड्डा हमला। कहा नाजायज माइनिंग कारण पंजाब की हो रही है दुर्दशा। पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा दा सीबीआई ते वड्डा हमला। बरगाड़ी केस विच पंजाब सरकार के कदम की कीती शलाघा। सीबीआई वालों कीती जांच दे तत्थां दी जांच तो बाद ही मामले नूं किसी तण पत्तन लाउण दी कही गल। ते कांग्रेसी आगू प्रताप सिंह बाजवा ने कैप्टन सरकार ते ही चुके सवाल। कहा बरगाड़ी कांड दे दोषियों नूं अजे तक सजा नहीं हो सकी। कैप्टन नूं पुछया सरकार ने अजे डीजीपी प्रबोध कुमार ते एडवोकेट अतुल नंदा नूं हटाया क्यों नहीं। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। भारत नाल तनाव के बावजूद पाकिस्तान वालों 3 रोज़ा इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन 31 अगस्त तो 2 सितंबर तक लाहौर विच करवाई जाएगी। इस विच विश्व के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कों तो लगभग 50 सिख विद्वान सद्दे गए ने। कन्वेंशन विच पाकिस्तान सरकार वालों करतारपुर लांघे की हुण तक की प्रगति ते 550 साला प्रकाश पुरब समागमां की रूपरेखा बारे भी खुलासा किया जाएगा। इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हुक्मां ते करवाई जा रही है। इसके समुचे प्रबंध लैंदे पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की निगरानी हेठ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों कन्वेंशन लई सहयोग दिता जा रहा है। कन्वेंशन लई आने वाले सिख विद्वानां नूं गुरुद्वारा करतारपुर ते गुरुद्वारा ननकाना साहिब भी ले जाया जाएगा। कन्वेंशन 31 अगस्त नूं लाहौर विच गवर्नर हाउस विच शुरू होगी। इसे दिन शाम नूं सैमीनार भी करवाया जाएगा। 1 सितंबर नूं सिख वफद नूं करतारपुर लांघे दे चल रहे काम दिखाउण लई गुरुद्वारा करतारपुर साहिब ले जाया जाएगा। 2 सितंबर नूं सिख आगुआं दा वफद गुरुद्वारा ननकाना साहिब जाएगा। कन्वेंशन लई भारत, कैनेडा, अमरीका, यूके, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया आदि मुल्कां तो लगभग 50 सिख विद्वानां नूं सद्दा दिता गया है। इन्हां विच अमरीका तो 12 सिख आगू, यूके चों 5, भारत विचों 16, स्विट्जरलैंड तो 1 ते आस्ट्रेलिया तो 3 सिख विद्वान शामिल होंगे। पाकिस्तान के पंजाब यानी लैंदे पंजाब विच एक सिख कुड़ी दे मुसलमान नाल कथित तौर ते जबरी विआह करवाउण दे मामले दी हुण जांच होवेगी। चौं पासे दबाव के कारण पाकिस्तानी पंजाब के मुख मंत्री सरदार उस्मान बुज़दार ने यह हुक्म जारी किए हैं। उधर पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस घटना की सख्त आलोचना की थी। कैप्टन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नूं अपने पाकिस्तानी सरकार कोल मसला चुकण की अपील की थी। उन्होंने ननकाना साहिब गुरुद्वारा साहिब विच ग्रंथी की सेवा निभाने वाले व्यक्ति की धी नाल हुई इस घटना ते हैरानी जताई। जिक्र हो गया कि बीते दिनी जगजीत कौर नाम की सिख कुड़ी दे मुस्लिम नौजवान मोहम्मद हुसैन जुल्फिकार नाल निकाह की वीडियो सामने आने उपरंत सारा मामला पूरी दुनिया विच छा गया है। जगजीत कौर वीडियो विच अपना नवा नाम आयशा दस रही है ते निकाह भी अपनी मर्जी मुताबिक होया दस रही है। ये मेरा पापा है और ये मेरा भाई है। जो कल लड़की हवा की गई थी वो मेरी सिस्टर है जगजीत कौर। उसको कल जबरदस्ती हवा की थी तो उसको धमकियाँ दी थी अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो आपके पापा और आपके भाई को दोनों को गोली मार दूंगा। कल उसको जबरदस्ती इस्लाम भी कबूल कर दिया। तो मेरा इमरान खान से चीफ आर्मी कमर जावेद बाजवा से अपील है कि हमारी मदद करे जी, वापस लेके आए। ठीक है, तो कल ऐसा ना हो कि कल कॉरिडोर पे या कश्मीरी पे इस तरह कोई बात आ जाए। बेटा क्या नाम है आपका? जगजीत कौर। आप नाम क्या रखा है इस्लामी नाम? आयशा। आपने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया ना? जी। कोई जबरदस्ती तो नहीं? नहीं। अच्छा, निकाह भी अब अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? जी। कोई जबरदस्ती तो नहीं? नहीं। बेटा एज कितनी है आपकी? 19 साल। अच्छा, घर से कोई चीज तो नहीं लेके आए? कोई जेवर वगैरह या कोई कीमती चीज? नहीं। कोई कीमती कागजात वगैरह? नहीं। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जिथे पाकिस्तान सरकार तो घट गिणती सिखां ते हिंदुआं की जान माल की राखी की मंग की है, उत्थे ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं पाकिस्तान हाई कमीशन नाल गलबात करके पीड़ित परिवार की सहायता करने लई भी कहा है। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि पाकिस्तान सरकार नूं सख्त कदम चुकने चाहिए ने। जथेदार ने श्रोमणी कमेटी नूं भी पीड़ित परिवार नाल संपर्क करके हर संभव मदद करने की हदायत की है। बड़ी मंदभागी घटना सामने आई है। पता लगे कि पाकिस्तान दे विच एक सिख परिवार की लड़की नूं वरगला के
ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਘਰੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਏ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 18.93 ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਹੁਣ 1.83 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਘਟੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਲਓ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਕੋ ਫੰਡ ਦੀ ਬਸ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 600 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਊਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਬ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 1,98,136 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਘੁਬਾਇਆ ਇੱਥੇ 4,32,964 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। The Honorable CM, somewhere in May of 2017, wrote to the then DOPT minister flagging the importance of investigation of this matter and sought from DOPT to expedite this probe. Thereafter, as you are aware, there was a Zora Singh commission. I'll not go into that detail, that may not be relevant for purposes of this press conference. Followed by Justice Ranjit Singh's report, which was on 30th/6/2018. On 24th, this report was tabled
along with the action taken report in Punjab Vidhan Sabha. On 28th, Vidhan Sabha, August House, in its wisdom, resolved to withdraw these cases from CBI. On 7th of November 2018, a letter was written by the then Home Secretary, Government of Punjab, to the Secretary DOPT, annexing these notifications and requesting them to hand over whatever probe they had done so that the probe could be completed expeditiously. I wish to add that the resolution as well as the thought process behind withdrawing the matters from CBI was that 3 years had passed and no progress was seen on the ground. And this is being a very emotive issue for our state. The August House unanimously thought it appropriate to recall these notifications or rescind these notifications and withdraw the consent. Thereafter, as far as the cases of firing and death of people were concerned, the SIT started working. So that's a separate issue which investigation is going on. Somewhere charge sheet is filed, somewhere it is still going on. So that's not an issue at the moment. Now, ਉਧਰ ਕਾਂਗਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ SIT ਦੇ DGP ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਕਾਬਲ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਦਲੋ, ਜੇ ਰਲੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਦਲੋ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਟਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ ਜਸਟ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟਰ ਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਜੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਪੱਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 97 ਸਾਲਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1960 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹਾਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਜੋਰਡਨ NHI, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ NHI, TS ਚਾਹਲ PWD ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਸੀਗੇ 10-15 ਉੱਧਰ 10-15 ਉੱਧਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟਾਈਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ? ਪੂਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹਸਪੀਟਲ 2 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਡਾਕਟਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਖੁਰ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ, 10 ਦਿਨ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਸੂਬਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ITI ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਚੱਲੇ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹੀ ਵਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਥ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਹਿਬੜੋਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲ-ਬਲਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ITI ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤੀ ਐਟੀਕੇਟਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਲ ਗਿਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਆ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜੀ ਪਈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੱਟ ਬੜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਆਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਿਨ ਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਾ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਲਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਟੀ 1 ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ MLR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੈਨ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਪ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 24/7 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 4000 ਗੋਲੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ XUV 500 ਗੱਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਟੱਲੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 18/8 ਨੂੰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਲਏ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ। ਕਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ CBI ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਾਂਗਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ DGP ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।